Start. Good evening. Warm welcome behalf of Diabetes Awareness and Beauty in our T1D or Type 1 Diabetes Virtual School. And we are very glad that all the participants and all the audience who are attached with us since we have started the programs like Diabetes Educator Update, Dietitian Update Program, as well as the Type 1 Diabetes Virtual School. So today we have a very beautiful topic, and it is very needed before any festival season. As we know, now the festivals are coming very soon. In our West Bengal, Durga Puja is the biggest festivals. So then thereafter, so many festivals are uh, connected. So we have chosen the topic that is healthy food recipes for type 1 diabetes management. For this, we have very beautiful soul, Mr. Aritro Ghosh. He is the nutritionist, qualified MSc in food and nutrition, as well as he is qualified UGC NET with JRF, and he is living with type 1 diabetes since last 9 years. And we welcome Mr. Aritro in today's session. And we are very happy and we are feeling very proud that, as we say always, that Type 1 Virtual School is for the T1D and it's run by the T1D. And really, I am very proud to invite Mr. Aritro in today's Type 1 Virtual School. So hand over this session to you, Aritro. Please go ahead. Yes. Um, I request Suparnadi to show the slide. My today's topic is very interesting topic, that is very delicious and healthy food items for the T1Ds during festivals. So first of all, the food item is oats upma. Uh, for making oats upma, there are oats is needed 1 cup rolled oats and half cup mixed vegetable like carrots, peas, onions, and bell peppers are needed because carrot is needed because the glycemic index of carrot is too much, uh, too less. Sorry. Hmm. Then 1/4 teaspoon of turmeric, 1 teaspoon of cumin seeds, and salt to taste is added to it. Then 1 tablespoon of olive oil or 1 tablespoon of mustard oil is added to it because mustard oil or olive oil is healthy. We all know that. Then 1 inch of 1 inch piece of grated ginger is added to it also. Then fresh herbs is added to it for garnishing. Uh, then uh, then in a pan, dry roast oats for 2 to 3 minutes or until fragrant. Set aside. At first, we dry roast the oats. Then we saute the spices and ginger. Uh, in a pan, heat oil at first and then add cumin seeds and saute until fragrant. Add grated ginger and saute for another minute. Then add there some mixed vegetables and saute
until they are tender crisp. Then add 2 cups of water and roasted oats in it. Bring it boil, then reduce heat and simmer until the oats are cooked and porridge-like. Then add salt as per taste and mix well with it. Then garnish with herbs and serve it. So it is very helpful for type 1 diabetes patients or type 1 diabetic friends also. In this meal, we also notice the carb count and insulin doses as per the servings. And we also notice the complex carbs alteration, complex carbs alteration of simple carbs. Sorry. Uh, Balance with protein and healthy fats, because we take the oats or oats khichdi, sorry, oats upma with protein like egg omelette or egg poach. So in through this dish we get 250 to 300 kilocalories energy. We get 40 to 50 gram carbohydrate. We get 4 to 6 gram fiber. We get 5 to 6 gram protein and 4 to 6 gram fat from it. I request Shukonadi to show the next slide. Moong dal chila. To make moong dal chila, 1 split green gram lentils soaked overnight and drained. Then half cup of grated carrots, half cup of chopped spinach and half cup of chopped onions are added to it as per the requirement of vegetable. Then 1/4 cup of 1/4 teaspoon of, sorry, 1/4 teaspoon of cumin seeds, 1/4 teaspoon of turmeric, and salt is added as per taste. 1 tablespoon of ghee or healthy oil is added to it, because the because for the fat requirement, and fresh herbs, chopped fresh herbs added to it for garnishing. At first, we blend moong dal, blend soaked moong dal with water to মেক আ স্মুথ ব্যাটার। মানে একটা ভেজানো মুগ ডালকে নিয়ে একটা পাত্রে মুগ ডালটাকে ভিজিয়ে নিয়ে তারপর সেটাকে ব্যাটার হিসেবে আমরা তৈরি করে নেব। দেন তার মধ্যে আমরা কিছু ভেজিটেবল এবং স্পাইসেস অ্যাড করব, যেমন গ্রেটেড ক্যারটস বা চপড স্পিনাচ, অনিয়ন্স, কিউমিন সিডস, টারমারিক এবং সল্ট, এবং ওই কিছুটা ওই ব্যাটারের মধ্যে অ্যাড করবো এই জিনিসপত্রগুলো। দেন আমরা চিলাটাকে রান্না করব। এর জন্য কি করতে হবে? হিট আ নন স্টিক প্যান উইথ ঘি অর হেলদি অয়েল, pour a ladle of batter and spread evenly, spread evenly, অর্থাৎ ইভেনলি ভাবে জিনিসটাকে স্প্রেড করতে হবে। কুক আনটিল দ্য এজেস start to cut and the surface is dry. Then flip the chilla
and cook the other side until it become golden brown. Then serve it hot with a dollop of low fat yogurt or a side of vegetables. Here the same thing, monitor carb count and choose complex carbohydrate, alteration of simple carbohydrate, balance with protein and healthy fats, and stay hydrated. These points should be noticed. 150 to 200 kilocalories is gained from this dish. 30 to 40 gram carbohydrate is gained from this dish. 5 to 6 gram carbohydrate, fiber is gained from this dish. 10 to 12 gram protein is gained from this dish, and 2 to 3 gram fat is gained from this dish. Then I request Sukannadi to next to show the next slide, Dalia. At first, for making Dalia, 1 cup broken wheat Dalia is needed. 1 cup mixed vegetable, carrots, peas, beans, and cauliflower is added to is needed. Spices like 1/4 teaspoon of cumin seeds, 1/4 teaspoon of turmeric, and salt according to taste is added to it. 1 tablespoon healthy oil like mustard oil, olive oil is added to it, and water 2 cups is needed. Here we go for how to make the dalia. At first, dry roast dalia for 2 to 3 minutes or until fragrant. অর্থাৎ যতক্ষণ না সেটার থেকে গন্ধটা বেরোচ্ছে, একটা সুগন্ধ মতো বেরোচ্ছে, সেটাকে ততক্ষণ রোস্ট করতে হবে। দেন heat the oil and add some cumin seeds and saute until fragrant, অর্থাৎ তার মধ্যে কিছুটা কিউমিন সিডস এবং কিছুটা তেল গরম করে তার মধ্যে কিছুটা কিউমিন সিডস প্রথমে কিছুটা তেল গরম করে নেবো, দেন তারপরে কিছুটা কিউমিন সিডস তার মধ্যে অ্যাড করতে হবে এবং যতক্ষণ না ওই একটা সুগন্ধ বেরোচ্ছে। দেন মিক্সড ভেজিটেবল লাইক carrots and beans and potatoes in moderation, and other types of leafy vegetables is added to it, and add water and dalia. Then water and roasted dalia is added to it. Bring it to a boil, then reduce heat and simmer until dalia is cooked. Then add salt to taste and mix well. Then my next recipe is besan chila. For making besan chila, besan means gram flour is needed 1 cup, water is needed 1 cup, spices 1/4 teaspoon, cumin seeds is needed, 1/4 teaspoon turmeric is needed, and salt is needed according to taste. Then half cup of grated carrots, half cup of chopped spinach is
needed, and 1 tablespoon of healthy oil is added to it, is needed, sorry. Then how to how we make the recipe. Mix besan at first with besan, water, cumin seeds, turmeric, and salt as per taste to make a smooth batter. Add vegetables. Add grated carrots and chopped spinach to the batter and mix the batter well. Then cook the chilla. Heat a non-stick pan with oil. Pour a ladle of batter and spread evenly. Cook until the edges start to curl and the surface is dry. Then flip the chilla and cook the other side until it becomes golden brown. Then serve hot besan chilla with a dollop of low-fat yogurt or curd or a side of vegetables. Then from it, we get 120 to 150 kilocalories energy, 20 to 30 gram of carbohydrate, uh, 4 to 6 gram of fiber, and 5 to 6 gram of protein, and 2 to 3 gram of fat. Then my last recipe for the T1D friends is jowar roti. Jowar flour, 1 cup is needed for it. Water as needed, and salt is according to taste is needed. Mix flour and salt. Mix jowar flour and salt in a bowl at first. Then add water into it gradually and knead to form a dough. Then rest the dough for 30 minutes minimum. Then divide the dough into small balls and roll out into thin rotis. I request Sukanya to show the jowar roti slide. Then cook rotis on a non-stick pan or tawa with a little oil or ghee. From this dish, we get 120 to 150 gram, 120 to 150 kilocalories of energy, carbohydrates 30 to 40 gram, fiber we get from it 4 to 6 gram, protein we get 3 to 4 gram, fat we get 1 to 2 gram. Uh, all these dish are low glycemic index from the oats upma. Oats have a low glycemic index, which can help regulate the blood sugar level. Because যে সমস্ত খাবারের ব্লাড সুগার, যে সমস্ত খাবারের গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স খুব বেশি হয়, অ্যাকচুয়ালি গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স মানে সেই জিনিসটাকেই বোঝায় যে কোনো খাবারের গ্লুকোজে পরিণত হওয়ার প্রবণতাটা। আমাদের বডিতে যে সমস্ত খাবার যায় সব খাবারই তো গ্লুকোজ হিসেবে আমাদের বডিতে অ্যাবজর্ব হয়। তো এবার কথাটা হচ্ছে যে গ্লুকোজে পরিণত হওয়ার টেন্ডেন্সি একটা খাবারের কতটা, সেটা একটা সূচক আছে যেটা দিয়ে মাপা হয়, সেটা হচ্ছে গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স। তো ওটসের উপমা যেটা ওটসের উপমা যেটা সরি সেই ওটসের উপমার একটা বেনিফিট হচ্ছে যে এই কারণে T1D ফ্রেন্ডসরা আমার খেতে পারবে, যে সেটা হচ্ছে একটা লো গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স ওয়ালা ফুড, এবং সেটার মধ্যে হাই ফাইবার কন্টেন্ট আছে, অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে আঁশ বা তন্তু আছে, যেটা আমাদের
আম, যে যারা টাইপ 1 ডায়াবেটিসের পাশাপাশি যাদের বাওয়েল ডিজিজ আছে বা আইবিএস বা আইবিডি আছে, তাদের কিন্তু অনেকটা হেল্প করবে। কারণ আমি মানে এরকম আমার চেনা পরিচিত অনেকেই আছে যাদের আইবিএস সি সি টাইপ আছে, অর্থাৎ ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম অফ কনস্টিপেশন, মানে কনস্টিপেশনের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু হেল্প করবে। এছাড়া যেহেতু ফাইবার আছে, ফাইবারটা আমাদের বডিতে অনেকক্ষণ জল ধরে রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া আমাদের বডিতে যে ব্যাড কোলেস্টেরল আছে, সেটাতেও কিন্তু মানে সেটাকে কমাতে এবং গুড কোলেস্টেরল বাড়াতে সেটা সাহায্য করবে। তো গুডস ওটস উপমা ইজ আ গুড সোর্স অফ কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট। ওটস প্রোভাইড সাস্টেন্ড এনার্জি অ্যান্ড ক্যান হেল্প ম্যানেজ ব্লাড সুগার লেভেল। বিকজ আমরা জানি যে সিম্পল সুগার বডিতে তাড়াতাড়ি অ্যাবজর্ব হয়, কিন্তু কমপ্লেক্স সুগার ইজ মোর বেটার দ্যান সিম্পল সুগার, সরি মাচ বেটার দ্যান সিম্পল সুগার। এই কারণেই আমরা সিম্পল সুগারটাকে খেতে বলি ডায়াবেটিক পেশেন্টদের, কারণ সেটা খুব বেনিফিশিয়াল এবং সেটা আমাদের বডিতে এনার্জি মানে প্রোভাইড করবে। এবং এই ওটস এর উপমা যেটা, সেটা রিচ ইন অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস। ওটস কন্টেন অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস দ্যাট ক্যান হেল্প প্রোটেক্ট এগেনস্ট অক্সিডেটিভ স্ট্রেস অ্যান্ড ইনফ্লামেশন। আমরা সবাই জানি যে ডায়াবেটিস যেহেতু একটা অটো ইমিউন প্লাস লাইফস্টাইল ডিজিজ, আমি টাইপ 2 এবং টাইপ 1 দুটোর ক্ষেত্রেই বললাম। সেই কারণে ডায়াবেটিস আমাদের বডিতে একটা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস মানে সৃষ্টি করে। অর্থাৎ মানে আমাদের বডিতে যে ফ্রি রেডিক্যাল আছে, সেই ফ্রি রেডিক্যালের মানে কি বলবো পরিমাণগুলোকে কমাতে সাহায্য করে এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে। এবং আমাদের বডিতে যে ইনফ্লামেশন, আমাদের ইনফ্লামেশন অর্থাৎ প্রদাহ, অর্থাৎ জ্বালা, আমাদের কোষের মধ্যে কন্টিনিউয়াস যে রাপচার হচ্ছে বা কোষের মধ্যে যে কন্টিনিউয়াস যে প্লাক ফর্মেশন হচ্ছে, কোষ বলবো না, আর্টারির মধ্যে বা হ্যাঁ আর্টারির মধ্যে যে প্লাক ফর্মেশন হচ্ছে, সেইগুলো যাতে মানে অনেকটা কম হয় বা না হয়, সেটার জন্য ফাইবার রিচ খাবার খাওয়াটা অনেকাংশে জরুরি এবং ওটসের উপমাটা এই কাজ করবে। এরপরে যেটা ছিল যে আম, মুগ ডালের যে চিলাটা ছিল, সেই চিলাটা আহ, এটা একটা হাই প্রোটিন কন্টেন্ট। এবার যারা অনেকে আছে আহ, ভেগান, যারা ভেগান টাইপ 1 ডায়াবেটিক যারা আছেন, তো যারা মাছ টাছ খান না, ভেগান তো অনেক রকমেরই হয়, ল্যাক্টো ভেগান আছেন, এছাড়া আরো টাইপস অফ ভেগান আছেন। তো তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আহ, তারা এই তারা এই মুগ ডাল চিলাটা একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। তাদের কিন্তু এই ডালটা প্রোটিন সোর্স হিসেবে কাজ করবে। যদিও ডালটা এজ আ সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন, তাও আমি বলবো সেটা কিন্তু তাদের কাছে মানে গুড সোর্স অফ প্রোটিন কাজ করবে। এবং এই যে মুগ ডাল, সেটার কিন্তু একটা লো গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স আছে। তো সেটা হ্যালো। হ্যাঁ, আহ, সেই Yes, কারণে please আমাদের continue. বডিতে এটা কিন্তু সাহায্য করবে, গ্লুকোজের অ্যাবজর্পশনটাকে হতে সাহায্য করবে। আহ, এবার এটা কিন্তু গুড সোর্স অফ কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট, অর্থাৎ এটা কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেটও একটা গুড সোর্স। দেন আমি বলবো যে পরেরটা যেটা আছে
সেম মানে প্রত্যেকটা আমার দেখানো প্রত্যেকটা রেসিপি এখানে মোটামুটি গুড সোর্স এবং গুড সোর্স অফ প্রোটিন এবং লো গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স, অর্থাৎ লো গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স ওয়ালা প্রত্যেকটা ফুড এবং রেসিপি, যাতে একজন টাইপ 1 ডায়াবেটিক পেশেন্টের বা টাইপ 1 ডায়াবেটিক ইন্ডিভিজুয়ালের গ্লুকোজ অ্যাবজর্পশনটা খুব মানে মানে খুব স্লোলি হয়, এবং তাদের যে বডিতে যে গ্লুকোজ অ্যাবজর্পশনটা সেটা খুব স্লোলি হয়, এবং এই যে তাদের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বা তাদের ইনফ্লামেশন যেগুলো বডিতে হচ্ছে সেগুলো যাতে একটু কমানো যায়, এবং সেটা ফাইবার রিচ খাবার দাবার দিয়ে। তো কারোর যদি কিছু কোয়েশ্চেন থাকে একটু করতে পারেন আর কি। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আমি বললাম যে আমি একটা জিজ্ঞাসা করতাম, এই চিলা যেটা, আহ, যদি সেইটাতে শুধু দই আর সুজি যদি দেওয়া হয়, সবজি থাকছে, সেটা কি মানে কোনো কারণে লো গ্লাইসেমিক হয় কি সেটা, নাকি সেটাতে বাড়তে পারে মানে গ্লুকোজ লেভেল? চিলার মধ্যে তুমি ইয়োগার্টের বদলে দই দিতে চাইছো, তাই তো? নাকি না না, ইয়োগার্টে ইয়োগার্ট বা দই আমি দিলাম, আমি হ্যাঁ, সেখানে মুগ বা বেসন এইগুলো না দিয়ে আমি হ্যাঁ। সেখানে রাওয়া যদি দিই, বা আমি আহ, বাকি ভেজিটেবল থাকছে, শুধু হুম। আমি বেসন বা চিলার মানে মুগ ডালের বদলে আমি সেখানে শুধু দই আর রাওয়া দিচ্ছি, তাহলে কি সেটা আহ, মানে গ্লুকোজ লেভেল তাতে বাড়বে নাকি আমার নর্মাল রেঞ্জে থাকবে? It depends upon the glycemic index of the food. এটা গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্সের উপর ডিপেন্ড করছে যে ওই জিনিসটার গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স কতটা। ওকে, এক্সাক্ট গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স তো বলা যায় না, যে এটা গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স 60-এর আশেপাশে। যেমন একটা কথা বলি, একটা এক্ষেত্রে তুমি বলতে পারো যে এটা অন্য প্রসঙ্গ যদিও, একটি মানে তোমার উত্তরটা বলতে গেলে যে ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স অফ দ্য ফুড, এটুকুনি আমি বলতে পারি। গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স এর উপর ডিপেন্ড করে তুমি অ্যাড করতে পারো, বুঝতে পেরেছো? যেমন এক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলি যে সুগারে একটা ধারণা আছে না যে ডায়াবেটিস হলে ওল খাওয়া যাবে না, ওল কচু এই জিনিসপত্রগুলো খাওয়া যাবে না। সো এই ধারণাটা কিন্তু মানে অনেকটাই কম, কারণ আমি দেখলাম সেদিনকে এই জিনিসটা পড়তে গিয়ে যে একটা জায়গায় যেন জার্নালে আমি দেখেছি, তো মোটামুটি প্রায় আহ এক একান হ্যাঁ 61-র কাছাকাছি, আহ, হ্যাঁ 61-র কাছাকাছি ওলের গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স। এবং ওলের যে গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স সেটা যেহেতু এতটাই কম, সেই কারণে না ওটা মানে যদিও মডারেশনে খাওয়া যায়, আহ খেলেও ওটা বডিতে কিন্তু আস্তে আস্তে গ্লুকোজ অ্যাবজর্পশন আমাদের বডিতে করাবে। তো এটা পুরোটাই একটা মিথ আমার মনে হলো। এবার বাকি যারা স্পেশালিস্ট আছেন তারা কি বলবেন আমি জানি না, আমার এটা পুরোটাই একটা মিথ মনে হলো যে ডায়াবেটিসে ওল খাওয়া যায় না, এটা সম্পূর্ণভাবেই একটা ভুল ধারণা। তো তোমার অ্যান্সারটা দিতে গেলে আমাকে এটাই বলতে হবে যে ইট ডিপেন্ডস আপন দা গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স ওই তুমি যেটা জিনিসটা অ্যাড করছো রাবার গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্সের উপর ডিপেন্ড করছে। আর আশা করি শতবিশা উত্তর পেয়েছে। আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন। শতবিশা, আর কোনো প্রশ্ন আছে? না, এই মুহূর্তে। আচ্ছা, আমাদের বন্ধুরা আশা করি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে যে ডায়াবেটিস যদি থাকে, বিশেষ করে টাইপ 1 ডায়াবেটিস যাদের রয়েছে, তারা কি ধরনের ব্রেকফাস্টে কি কি ধরনের আইটেম রাখতে পারে বা স্ন্যাক্স হিসেবে কি কি রাখতে পারে, ফুড চয়েস। তো সেই সমস্ত রেসিপি সংক্রান্ত একটা ধারণা কিন্তু অরিত্র আজ আমাদের দিয়েছে। অরিত্র, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি পরবর্তী দিনে আমরা আবারও তোমার কাছে আরো অন্য ধরনের রেসিপি অবশ্যই তোমার কাছ থেকে আমরা আশা রাখবো। আহ থ্যাংক ইউ, অরিত্র। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।
গুড নাইট।